So today here I will discuss about booting process and run levels in Linux. Booting process as well as run levels in Linux. Point ఏంటంటే first clear identification రావాలనుకుంటే first initial గా when you talk about different stages of a woman different stages like first ఏంటి she is a child to a father. She's child to a father. Okay, then she's a wife to a husband, then mother to a daughter or son. ఇట్లాగా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉండే తర్వాత లాస్ట్ కంటే గ్రాండ్ మదర్ అట్లా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా. Excuse me, sir. యా చెప్పండి. Your screen is not visible. స్క్రీన్ విజిబుల్ లేదా? ఓ ఓకేనా అప్పుడు? Yeah, okay. ఓకే, ఇట్లా ఏంటంటే ఇట్లా ఉమెన్ లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఇట్లాగా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వచ్చేసి చైల్డ్ టు ఎ ఫాదర్, వైఫ్ టు ఎ హస్బెండ్ అండ్ మదర్ టు ఎ డాటర్ సన్, గ్రాండ్ మదర్, అట్లా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఇన్ ద సిమిలర్ వే like when you have a machine, a Linux machine can be in different stages అన్నమాట. ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. సో యూ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ ది స్టేజెస్ హియర్. ఫస్ట్ we need to know about this concept that is called as run levels in Linux. Actually, how many run levels do you have in Linux? What are they, and what are the importance of each and every run level? Okay, so to know that, first one, let me take one of the machine. This machine like and if you execute this command, /etc/init tab. So when you execute this command /etc/inittab init tab initialize table అన్నమాట. So when you execute this command here, మనకి ఇక్కడ చూపెడుతుంది ఇక్కడ like different run levels. The different run levels in Linux are. So the different run levels in Linux are ఏంటంటే ఎన్ని run levels ఉంటాయంటే we have 6 run levels. So 0 to 6, we have 6 different run levels in Linux operating system, and each run level has its own importance. Suppose if you want to go to one run level to other run level here, so you can simply execute this command init and run level number. For example, 2 ఇచ్చారనుకోండి, అదేంటి run level 2 లోకి వెళ్ళిపోతుంది. If you go execute 1 here, run level 1 లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Right, init 6 ఇచ్చారనుకోండి, రీబూట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి 6 అంటే ఏంటి, రీబూట్. సో అట్లాగా డిఫరెంట్ 6 రన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రన్ లెవెల్ మనకి డిస్కస్ చేద్దాం వన్ బై వన్. సో we have 6 run levels in Linux operating system, and out of the 6 run levels, initially the first run level starts at 0, and 0 means halt. The thing is, ఒకవేళ మీరు init 0 అని చెప్పి కొట్టారనుకోండి, if you execute this command called init 0, అప్పుడు ఏమైతుంది, సిస్టమ్ హాల్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, పవర్ ఆఫ్ షట్ డౌన్, హాల్ట్ అన్ని ఏదైనా ఒకటే. So when you go for init 0, the system will halt, will shut down the system. Okay, this is run level 0 here. And when you go for init 1, where init 1 is called as single user mode అంటే which is also called as maintenance mode. For example, నిన్న మనం రూట్ పాస్వర్డ్ బ్రేక్ చేయడానికి ఒక రన్ లెవెల్కి వెళ్ళాం కదా, సిస్టమ్ బూట్ చేసి ఈ అని ఎడిట్ చేసి ఒక లెవెల్కి వెళ్ళాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్. ఆ సింగిల్ యూజర్ మోడ్కి వెళ్తామంటే సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ఓఎస్ లెవెల్, and those kind of things we can dig it from a single user mode. So a single user mode ke run level 1. So if you want to go to single user mode, we need to execute this command called init1. So init1 itla kottarankondi, it takes you to single user mode. Generally illa kaadu, మనం సిస్టమ్ రీబూట్ చేసిన తర్వాత బూట్ అయ్యేటప్పుడు ద బూటింగ్ ప్రాసెస్ ని మధ్యలో స్టాప్ చేసి
మనం ఈ అనే పార్ట్ ఎడిట్ చేసి వెళ్తే అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్. నిన్న మనం చూసాం కదా రూట్ పాస్వర్డ్ బ్రేక్ చేసేటప్పుడు దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ దట్ వి యూస్ టు టేక్ ద సిస్టమ్ టు ది సింగిల్ యూజర్ మోడ్. ఈ సింగిల్ యూజర్ మోడ్లో ఏంటంటే అన్ని సర్వీసెస్ పనిచేయవు, కొన్ని లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ పనిచేస్తాయి. Then next run level 2. This run level 2 is called as multi-user mode. ఈ run level 2 లో అన్ని పనిచేస్తాయి ఎక్సెప్ట్ టూ థింగ్స్ ఏంటంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ అనే సర్వీస్ వర్క్ చేయదు అండ్ మీకు ఏంటంటే గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండదు అనమాట. సో రన్ లెవెల్ 2 ఏంటంటే రన్ లెవెల్ 2 లో అన్ని వర్క్ చేస్తాయి ఎక్సెప్ట్ టూ థింగ్స్. దోస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ బి వర్క్ and there will be no graphical user interface. And run level 3 is called as full multi-user mode. This is the default run level in which all the companies will be working. A company కి వెళ్ళినా by default run level 3 లోనే వర్క్ చేస్తారు. సిస్టమ్ రన్ లెవెల్ 3 లోనే ఉంచుతారు. సిస్టమ్ రన్ లెవెల్ 3 అంటే ఏంటంటే it is called full multi-user mode in which everything will be working but only in command mode. ఇట్లా graphical user interface ఉండదు అన్నమాట. Okay, and in it is 4 run level 4 this is unused, which is reserved for future purpose. And run level 5 this is called as X11 అంటే graphical user interface. ఇప్పుడు మీది ఉంది కదా, ఇది graphical user interface. ఈ graphical user interface తో వర్క్ చేయాలంటే we should get the system to this level, that is called run level 5. అండ్ రన్ లెవెల్ 6 అంటే ఇనిట్ అంటే ఇది 6 అంటే ఏంటి రీబూట్. మనం రన్ లెవెల్ 6 లో పెట్టాం అనుకోండి సిస్టమ్ బూట్ అయిపోతుంది అనమాట. డిఫాల్ట్ గా ఎప్పుడు రన్ లెవెల్ 6 లో పెట్టకూడదు. ఇక్కడ రన్ లెవెల్ 6 లో పెట్టారు అనుకోండి సిస్టమ్ ఎప్పుడు రీబూట్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గా కంపెనీలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఈ రన్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తాము, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as రన్ లెవెల్ 3, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫుల్ మల్టీ యూజర్ మోడ్. రన్ లెవెల్ 6 అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ రీబూట్. రన్ లెవెల్ 5 అంటే ఏంటి, గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్ విచ్ రన్ లెవెల్ యు ఆర్, who space hyphen r, ఇట్లా who space hyphen r కొడితే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద రన్ లెవెల్. సో నేను ఏ రన్ లెవెల్లో ఉన్నాను ఎట్ ప్రెసెంట్, రన్ లెవెల్ 5. రన్ లెవెల్ 5 అంటే ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ మల్టీ యూజర్ మోడ్ విత్ X11 అంటే ఏంటి, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. ఓకే, సో వన్ థింగ్, నా ఈ రన్ లెవెల్ ఉన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్ కాల్డ్ init3 అంటే ఏంటి, రన్ లెవెల్ 3కి వెళ్తుంది. రన్ లెవెల్ 3 ఏంటి, అది కూడా ఫుల్ మల్టీ యూజర్ మోడే, బట్ యూ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది, గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమి ఉండదు, సింపుల్ గా మామూలుగా ఉంటే కమాండ్ మోడ్ కమాండ్సే వర్క్ చేస్తాయి అనమాట ఇట్లాగా. సో లాగిన్ రూట్, రైట్, నేను పాస్వర్డ్ సెట్ చేయలేదు ఇంకా. ఇది ఇప్పుడు చూడండి హూ స్పేస్ hyphen r. సో ఏ రన్ లెవెల్లో ఉన్నాను, రన్ లెవెల్ 3. అండ్ మళ్ళీ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ init5 ఇచ్చాను అనుకోండి, init5 ఏమవుతుంది, ఇట్ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ టు దిస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఒక రన్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో రన్ లెవెల్లోకి మీరు మార్చాలనుకుంటే, సో init స్పేస్ ద నెంబర్, రన్ లెవెల్ నెంబర్, ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై దట్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద పర్టికులర్ రన్ లెవెల్ అన్నమాట. ఓకే, సో అదర్ root ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రన్ లెవెల్ కి స్పెసిఫిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే రన్ లెవెల్ ఏంటంటే రన్ లెవెల్ 1, రన్ లెవెల్ 3, రన్ లెవెల్ 5. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు రన్ లెవెల్ 5 వర్క్ చేస్తాము. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ అయిపోయి మీరు ఏదో జాబ్ ట్రై చేసుకుంటున్నారంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ రన్ లెవెల్ 5, విల్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ ఆన్ రన్ లెవెల్ 3. ఎప్పుడైనా సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలనుకుంటే యూనిట్ గో టు రన్ లెవెల్ 1. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. One is run level 1 and second one is run level 3. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు /cat/etc/init tab కొడితే it will display the entire things like this. Just a minute.
Okay. So these are the different run levels in Linux operating system. So we have 0 to 6, altogether 7 run levels, which is I started from 0 and 6. Most important thing is run level 1, which is called a single user mode, and by default we'll be working on this run level 3 in production environment. For practice purpose, when you go for the graphical interface, we'll be working on run level 5, that is X level. One thing, every run level has set of services. For example, cd space /etc /rc3.d rc3.d అంటే ఏంటి స్లాష్ ఇట్లా rc3 అంటే రన్ కంట్రోల్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ రన్ లెవెల్ 3 అంటే ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళి ls అని టైప్ చేశారనుకోండి. సో these are all the services which works for run level 3. సో రన్ లెవెల్ 3 లో మీకు ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, ఏమేమి సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తున్నాయో కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట. వేర్ ఎవ్రీ సర్వీస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఐదర్ K or S. K అంటే ద సర్వీస్ ఇస్ దేర్ బట్ ఈస్ ఇన్ కిల్డ్ స్టేట్. S అంటే సర్వీస్ ఇస్ ఇన్ స్టార్ట్ స్టేట్. సో యూ కెన్ సీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, cd space /rc1.d. దీంట్లో ఏముంటది? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రన్ లెవెల్ 1. rc1.d లో ఫర్ ఆల్ రన్ లెవెల్ 1. ఇక్కడ చూడండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ ఇన్ కిల్డ్ స్టేట్. సర్వీసెస్ ఉంటాయి బట్ దే ఆర్ ఇన్ కిల్డ్ స్టేట్. ఓన్లీ ఫ్యూ సర్వీసెస్ విల్ బి ఇన్ స్టార్ట్ స్టేట్. అదే రన్ లెవెల్ 3 లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇదేంటి స్టార్ట్ స్టేట్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఇన్ స్టార్ట్ స్టేట్ లో ఉంటాయి అనమాట. సో K stands for kill and S stands for start. If you want to start a kill service, yes, you can start it up. Or if you want to kill a start service, you can kill it up or you can start it up. That depends on the administrator requirement. Okay. So for every run level, they have like respective services will be identified from the respective location. A location entity is /etc/rc_n.d. దీని n కింద అనుకోండి. N can be either 1, 2, 3, 4, 5 or 6. rc3.d అంటే it consists of all the services which are required for run level 3. rc1.d అంటే it consists of all the services which are required for run level 1. అట్లాగా. Okay. Then booting process. Booting process అంటే ఏంటి? And what is the importance of this booting process? Booting process అంటే very simple. ఇక్కడ మీరు ఒక వర్చువల్ మెషిన్, ఇక్కడ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ అవుట్, లైక్ దీన్ని పవర్ ఆఫ్ చేస్తా. ఓకే, మీ దగ్గర ఒక మెషిన్ ఉంది, హార్డ్వేర్ మెషిన్ ఉంది, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ఉంది. ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఉన్న తర్వాత ఒక్కసారి మీరు దీన్ని పవర్ ఆన్ చేశారు. సో వెన్ యూ పవర్ ఆన్ దిస్ వన్, ద వర్చువల్ మెషిన్ స్టార్ట్స్. సో ఈ సిస్టమ్ మీరు పవర్ ఆన్ చేసినప్పటి నుంచి మీకు ఫైనల్ గా లాగిన్ నేమ్ ఇచ్చేసి డిస్ప్లే లాగిన్ లో ఇచ్చి సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయిపోతారు. అక్కడ వరకు మధ్యలో జరిగే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ నే బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. అర్థమైందా? వెన్ యూ పవర్ ఆన్ ఏ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్ టు ద ఫైనల్ లాగిన్ అయ్యే వరకు మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో, ఏమేమి స్టేజెస్ అక్కర్ అవుతున్నాయో ఇన్ బిట్వీన్ గా, ఇవన్నీ ఏంటంటే బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంట అనమాట. దీనికి ఏంటంటే 5 different stages ఉంటాయి. So what are the 5 different stages and what are the 5 to 6 stages ఉంటాయి? So first one is called as post. ఇదేంటంటే పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్. ఇది పోస్ట్. పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఏంటంటే when you press on a power button to start a machine, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ it executes a test called post power on self test, in which it will test whether all the devices are getting proper supply voltage or not. అంటే నా హార్డ్వేర్ పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత నా మిషన్ లో ఉన్న అన్ని డివైజెస్ కి, అంటే ర్యామ్, ప్రాసెసర్, హార్డ్ డిస్క్, అన్ని ఫ్యాన్స్, మదర్ బోర్డ్, ఇవన్నీ డివైస్ ఉన్నాయి. అన్ని డివైజెస్ కి ప్రాపర్ సప్లై వోల్టేజ్ వెళ్తుందా లేదని చెప్పేసి ఒక టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ టెస్ట్ పేరే, దాన్నే మనం పోస్ట్ అంటాం, పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్. ఒక్కసారి పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతే మీకు అక్కడ చిన్న బీప్ సౌండ్ వస్తుంది, బీప్ కీ సౌండ్ వస్తుంది, బీప్ సౌండ్.
which tells you that test is successful. ఒకసారి టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే we'll go to the second phase. So first phase ఏంటి? Post power on self test. It will check whether all the hardware devices getting proper supply voltage or not. అంటే ఇనిషియల్ గా మన హార్డ్వేర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఒక్కసారి పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత then it goes to the second phase called as boot phase. Boot phase ఏంటంటే ఇదేంటంటే it reads the first track on the hard disk, which is called MBR. అంటే మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్. ఓకే, బూట్ ఫేస్ లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ రీడ్స్ ద ఫస్ట్ ట్రాక్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్. ఆ హార్డ్ డిస్క్ లో ట్రాక్స్ అండ్ సెక్టార్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ ట్రాక్ అంటే ఫస్ట్ ట్రాక్ అని కూడా కాదు, ఫస్ట్ సెక్టార్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, whose size is 512 bytes. Whose size is 512 bytes. Boot phase లో ఏం చేస్తుందంటే it reads the first sector on the hard disk whose size is 512 bytes, which is called as MBR. MBR అంటే మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్. ఈ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే మనం హార్డ్ డిస్క్ లో ఎన్ని పార్టీషన్స్ చేసాము, దాంట్లో ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ ఎన్ని, సెకండరీ పార్టీషన్స్ ఎన్ని, ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్స్ ఏంటి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎంబీఆర్ లో ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఈ ఎంబీఆర్ లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3 ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏ పార్టీషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది, ఎంబీఆర్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ద second phase is boot phase. In this phase it reads the first sector on the hard disk whose size is 512 bytes, which is called as MBR, master boot record, which will identifies which recognizes as well as identifies the number of partitions in the hard disk, the size of the partitions, and in which partition we have operating system. Okay, ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ లైక్ a boot block phase. ఈ బూట్ బ్లాక్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుందంటే it reads the bootable file. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమేం పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ బూట్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఏమేం పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి, ఏ పార్టీషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో బూట్ బ్లాక్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఇట్ రీడ్స్ ద బూటబుల్ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ చేస్తారు అనుకోండి, విండోస్ బూటబుల్ ఫైల్ ఉంటుంది. లైనక్స్ చేస్తారు అనుకోండి, లైనక్స్ బూటబుల్ ఫైల్ ఉంటుంది. నిన్న మనం ఏంటి పాస్వర్డ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు మనకి సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇనిషియల్ గా ఒకటి రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ చెప్పి ఒక లైన్ వస్తుంది కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బూట్ ఫైల్ అనమాట. ఓకే, అది బూటబుల్ ఫైల్. బూట్ బ్లాక్ ఫేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రీడ్స్ ద బూటబుల్ ఫైల్. ఆ బూటబుల్ ఫైల్ చూసి అచ్చా ఇది రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ ఉందంటే ఇది లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అది విండోస్ ఉందంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పి అక్కడ రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఒకసారి ఇది లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఒక రికగ్నైజ్ చేసుకుంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ గోస్ టు ద కర్నల్ ఫేజ్. కర్నల్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డౌన్లోడ్స్ all the modules which are required to mount root partition. మనకి మెయిన్ పార్టిషన్ ఏంటి, రూట్ పార్టిషనే కదా. సో ఆ రూట్ పార్టిషన్ కి మౌంట్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి మాడ్యూల్స్ కావాలో అవన్నీ కర్నల్ ఫేజ్ లో మౌంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఈ కర్నల్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద కర్నల్. ఏంటంటే ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ the kernel and it downloads all the modules which are required to mount the root partition. Okay, so Linux kernel lo manaki different kernels untayi anamata. For example 6.4 ki vere kernel untadi, 6.5 ki vere kernel untadi, 7 RHEL 7 ki vere kernel untadi.
సో అలాగే ఏ కర్నల్ తోటి అది అసలు ఏ కర్నల్ ఉందో అది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటది అనమాట. చేసుకున్న తర్వాత ఆ కర్నల్‌కి సంబంధించి ఏమేమి మాడ్యూల్స్ కావాలో ఆ మాడ్యూల్స్ అన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటది. ఓకే. సో దట్ ద రూట్ పార్టిషన్ కెన్ బి మౌంటెడ్. ఒకసారి రూట్ పార్టిషన్ మౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత కర్నల్ ఫేస్ ఏం చేస్తదంటే ఇట్ హ్యాండ్స్ ఓవర్ ద కంట్రోల్ టు ఇనిట్ ఫేస్. దేనికి కంట్రోల్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తది? ఇట్ హ్యాండ్స్ ఓవర్ ద కంట్రోల్ టు ఇనిట్ ఫేస్. ఓకే. ఇనిట్ ఫేస్ లో ఏం చేస్తదంటే ఇన్ దిస్ ఇనిట్ ఫేస్ ఇట్ రీడ్స్ the file /etc/init tab. ఇనిట్ ఫేస్ లో ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ ఫైల్ రీడ్ చేస్తుంది. ఏ ఫైల్ అది? /etc/init tab. లెట్ మీ షో యూ దట్. సో /etc/init tab రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్లో స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ ఏంటి అని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ ఇస్ 5. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ చెక్ ద సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రన్ లెవెల్ 5 and it starts all the services which are in that run level. Let me show you that. It reads the file in /etc tab and identifies the default run level and starts all the services which are required for that run level. చూడండి /etc/init tab /etc/init tab ఫైల్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ లైన్ లో ఐడి 5 init డిఫాల్ట్ అంటే డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ ఏముంది? 5. డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ 5 అంటే ఏంటి? X11. రన్ లెవెల్ 5 అంటే ఏంటి? దానికి కావాల్సిన సర్వీసెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? /etc/rc5.d. ఒకవేళ డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ 3 అనుకోండి ఎక్కడ ఉంటాయి? rc3.d. కాకపోతే ఎట్ ప్రెసెంట్ డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ 5 కాబట్టి rc5.d ఇక్కడికి వెళ్ళి ls. ఇక్కడ rc5.d లో ఏమేమి సర్వీసెస్ అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్వీసెస్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇట్లాగా ఫస్ట్ ఏంటంటే బూటింగ్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఫేస్ ఏంటి? పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్. It will check whether all the device getting proper supply voltage or not. When this test is successful, it hands over the control to the boot phase. In this boot phase, it reads the first sector on the hard disk, whose size is 512 bytes, which is called as master boot record, which identifies the bootable file to which the system has to boot. And then it hands over the control to boot phase. In this boot block phase, it reads the bootable file. That is bootable files means the bootable file that is created during the installation of your operating system. And with that, when the bootable file is identified, it hands over the control to the kernel phase. In this kernel phase, it identifies the kernel and then it downloads all the modules which are required to mount the root partition. And once root partition is mounted, then it hands over the control to init phase. Init phase, it reads the file /etc/init tab. Okay, identifies the run level అంటే it reads the file. ఏ ఫైల్ రీడ్ చేస్తుంది? /etc/init tab అనే ఫైల్ రీడ్ చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై రీడ్ చేసి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ అంటే కనుక్కుంటుంది. సో రన్ లెవెల్ 5 ఉంది అనుకోండి, దెన్ rc5.d లో రన్ లెవెల్ 5 కి సంబంధించిన అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఏవేవైతే ఎస్ అని ఉన్నాయో స్టార్ట్ మోడ్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఏవైతే కే తోటి ఉన్నాయో అవన్నీ కిల్డ్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి. లైక్ దిస్. Okay, suppose now if I want to change the default run level, vi/etc/init tab అంటే ఇక్కడ init tab లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా ఇట్లా వచ్చేసి దీన్ని
5 ఉంది కదా, ఎస్కేప్ ఆర్, ఐ విల్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ 3. 5ని 3 తోటి రీప్లేస్ చేశాను. రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత రైట్ init 6 అంటే ఏంటి, init 6 ఏంటి, రీబూట్. సో ఇట్లా రీబూట్ చేస్తాను. రీబూట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ గా ఈ ఫేసెస్ అన్నీ వస్తాయి. ఇది డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫోరన్ సెల్ ప్రెస్ చేస్తుంది, బూట్ ఫేస్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది, బూట్ ప్రోగ్రామ్ ఫేస్ చెక్ చేసుకుంటుంది, కర్నల్ ఫేస్ చెక్ చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇనిట్ ఫేస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇనిట్ ట్యాబ్ ఫైల్ చేసి చూసుకుంటుంది. అక్కడ రన్ లెవెల్ ఏముంది, 3 అని ఉంది. సో 3 అంటే ఏంటి, సో దానికి లొకేషన్ ఏంటి, /rc3.d అంటే ఈ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి ఏ సర్వీసెస్ అయితే స్టార్ట్ మోడ్లో ఉన్నాయో ఆ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో రన్ లెవెల్ 3కి రన్ లెవెల్ 5కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, రన్ లెవెల్ 3లో ఏమవుతుందంటే అన్నీ ఉంటాయి, కాబట్టి కమాండ్ మోడ్లోనే ఉంటుంది. రన్ లెవెల్ 5 ఏంటంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటుంది అనమాట, GUI మెథడ్ లో ఉంటుంది రన్ లెవెల్ 5 అయితే. చూడండి, ఇది వచ్చేసి కమాండ్ మోడ్ లోనే ఉండిపోతుంది అనమాట, గ్రాఫిక్ ఇంటర్ఫేస్ రాదు. మళ్ళీ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ రావాలంటే మళ్ళీ /init ట్యాబ్ మనం ఫైల్ ఎడిట్ చేసి దాంట్లో 3 తీసేసి 5 పెట్టి అప్పుడు మళ్ళీ రీబూట్ చేస్తే అప్పుడు రన్ లెవెల్ 5 వస్తుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా సార్? ఒకసారి రన్ లెవెల్ 5 చెప్పరా సార్ ఒకసారి? రన్ లెవెల్ 5 అంటే ఏం లేదు, మల్టీ యూజర్ మోడ్ విత్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఏంటి, మనకి మొత్తం స్క్రీన్ మొత్తం కనపడుతుంది అనమాట. రన్ లెవెల్ 3 అంటే కమాండ్ మోడే. స్లో ఉంది కొంచెం, స్లో ఉంది. అండ్ మీరు మీరు లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్కౌట్ చేస్తుండగా ప్యారలల్ గా సోలారిస్ కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. లైనక్స్ లో ఏముంటుందో సేమ్ కమాండ్స్ సోలారిస్ లో. ఒక 5 ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉంటాయి, 5 ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. సోలారిస్ సేమ్ లైనక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, సోలారిస్ కూడా సేమ్ అంతే, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే, వేరియేషన్. ఒక 3 అవర్స్ మీరు స్పెండ్ చేస్తే సోలారిస్ కూడా వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మధ్య సోలారిస్ మీద మార్కెట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది, చేదాలు లేరు, చెప్పేవాడు లేడు. ఓకే, చూడండి ఇంతే, మనకి గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ రాదు ఇక్కడ. ఓకే, /r ఏ రన్ లెవెల్లో ఉన్నాను, రన్ లెవెల్ 3 cat/etc/init ట్యాబ్ ఇలాగ వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి రన్ లెవెల్ 3 అవుతుంది. దీన్ని మోడిఫై చేయాలంటే /etc/init ట్యాబ్ రైట్. ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత రన్ లెవెల్ 3 ఉంది కదా, రీప్లేస్ run level 3 with 5, then save the file and exit, and then reboot వచ్చు. లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటి, init 6 init 0 ఇచ్చారు అనుకోండి ఏమైపోతుంది, షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది, init 0 is nothing but halt. ఓకే, ఒకవేళ మీరు సపోజ్ నిన్న చేసినట్టు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయేటప్పుడు నిన్న ఇంకో లొకేషన్కి వెళ్ళాం కదా బూట్ చేయడానికి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సింగిల్ యూజర్ మోడ్. ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తున్నా దీన్ని, వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ RHEL అని చెప్పి లైన్ వచ్చింది కదా, అక్కడ మీరు అప్ ఏరో కానీ డౌన్ ఏరో కానీ ఏదైనా యూజ్ చేశారనుకోండి అక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, మనం బూట్ బ్లాక్ దగ్గర దాన్ని స్టాప్ చేశాను అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ అవసరమా ఇవన్నీ అవసరమని చెప్పి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఎస్, కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అవసరము. ఇప్పుడు మనకు ఒంట్లో బాగాలని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఫిజికల్ గా చెక్ చేస్తాడు, ఫీవర్ చెక్ చేస్తాడు. తర్వాత ఏంటి, ఇట్లా కాదురా బాబు బ్లడ్ రిపోర్ట్లు పట్టరా, లేకపోతే అదేంటి యూరిన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్లు, ఇవన్నీ టెస్ట్లు రాసి పట్టరా అని చెప్పేసి అంటాడు. దాన్ని బట్టి వాడు ప్రాబ్లం ఏంటో ఐడెంటిఫై చేస్తాడు కదా.
ఇప్పుడు అట్లాగే మనకి ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ స్టక్ అయిపోయింది అనుకోండి, స్టక్ అయిపోతే ఏ ప్రాసెస్ లో స్టక్ అయిందో మనకి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఏ ప్రాసెస్ దగ్గర స్టక్ అయ్యి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఓఎస్ కరప్ట్ అయిపోతే ఫస్ట్ ఫేస్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఏది? బూట్ ప్రామ్ ఫేస్ వర్కౌట్ అవుతుంది, పోస్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది, బూట్ బ్లాక్ వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. బూటబుల్ ఫైల్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. బూటబుల్ ఫైల్ దగ్గర ఆగిపోయింది అనుకుంటే ఏమండి? ఓఎస్ కరప్ట్ అయినట్లు లెక్క అనమాట. ఓకే, పోనీ ఇక్కడ ఓఎస్ ఐడెంటిఫై అయింది, తర్వాత ఇంకా కర్నల్ ఫేజ్ దగ్గర కట్ అయింది, కర్నల్ ఫేజ్ దగ్గర బ్లాక్ అయింది. కర్నల్ ఫేజ్ దగ్గర బ్లాక్ అయింది ఏంటంటే ఏదో ప్రాబ్లం విత్ ద కర్నల్. సో కర్నల్ తోటి ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకవేళ బూట్ బ్లాక్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేయాలి? ఒకవేళ ఇనిట్ ఫేజ్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇట్లాగన్నీ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ ఆన్ టెస్ట్, సెల్ఫ్ టెస్ట్, ఇది ఫస్ట్ టెస్ట్ లోనే ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అది మనం ఏం చేయలేము. అదేంటి? మనకి ఏంటంటే డీసీ ఇంజనీర్స్ అంటారు, రైట్? మనకి డేటా సెంటర్స్ ఉంటారు కదా, డేటా సెంటర్స్ డెడికేటెడ్ హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట ఇది. ఒకవేళ బూట్ ఫేస్ అంటే హార్డ్ డిస్క్ కరెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, కొత్త హార్డ్ డిస్క్ రీప్లేస్ చేయడం కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. తర్వాత మనం రన్ లెవెల్ 3 అంటే ఇది ఫేజ్ 3 నుంచి, బూట్ బ్లాక్ ఫేజ్ నుంచి, కర్నల్ ఫేజ్ నుంచి, ఇనిట్ ఫేజ్ లో, ఈ 3 ఫేజ్ లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం చూడాలన్నమాట. ఒకవేళ బూట్ బ్లాక్ కరెక్ట్ అయిపోతే దాన్ని ఎలా రికవర్ చేయాలి? కర్నల్ కరెక్ట్ అయిపోతే దాన్ని ఎలా రికవర్ చేయాలి? ఇనిట్ ఫేజ్ లో రన్ లెవెల్ 3 లోకి వెళ్ళట్లేదు, వాళ్ళకి కావాల్సిన రన్ లెవెల్కి వెళ్ళట్లేదు అంటే ఇనిట్ ఫేజ్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. ఇనిట్ ఫేజ్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేయాలి? ఈ త్రీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయన్నమాట. అంటే వెరీ సింపుల్ గా ఒక చెప్తాడు, సర్వర్ ప్యాచ్ చేశారు, ఒక సర్వర్ ప్యాచ్ చేశారు, సర్వర్ ప్యాచ్ చేసిన తర్వాత రీబూట్ చేశారు, రీబూట్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ అప్ అవ్వట్లేదు, ఏం చేస్తావు? ఎలా ట్రబుల్ చేయడం చేస్తావు అని చెప్పి క్వశ్చన్. ఇది మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్ లేని ఇంటర్వ్యూ జరగదు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు? సర్వర్ డౌన్ అవ్వట్లేదు అంటే, లేదు సార్, సర్వర్ యొక్క కన్సోల్ చెక్ చేస్తాను, సర్వర్ కన్సోల్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా యాజ్ పర్ ద బూటింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ స్టక్ అయిందో చూస్తాను. అదేంటి? బూట్ బ్లాక్ లో ఫేస్ స్టక్ అయిందా, కర్నల్ ఫేస్ స్టక్ అయిందా, ఇనిట్ ఫేస్ స్టక్ అయిందా, ఎక్కడ స్టక్ అయింది? ఒకవేళ బూట్ బ్లాక్ ఫేస్ కట్ అయిందంటే దానికి నెసెసరీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాను. కర్నల్ ఫేస్ లో స్టక్ అయితే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాను. ఇనిట్ ఫేస్ లో స్టెప్ అయితే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతాను చెప్పేసి చెప్పారు అనుకోండి, దెన్ హీ విల్ బి క్లియర్. రన్ లెవెల్ 5 లోకి మనం వచ్చేసాం, డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ అనమాట. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దట్ హౌ డు యూ చేంజ్ ద డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ ఇన్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? సింపుల్ గా ఒక ఫైల్ ఎడిట్ చేస్తాం. ఏం ఫైల్ అది? /init ఫైల్ ఎడిట్ చేసి అక్కడ రన్ లెవెల్ మారుస్తాం అనమాట. 3 to 5, 5 to 3 అని చెప్పేసి మారిస్తే దెన్ యూ కెన్ గో ఆన్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు ఒకవేళ సిస్టమ్ని నేను మెయింటెనెన్స్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, అనుకుంటే ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఏంటి? దీన్ని ఆల్రెడీ చూసాం, లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం. సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలంటే వెరీ సింపుల్, సిస్టమ్ని ఫస్ట్ రీసెట్ చేయాలి. రీసెట్ చేసిన తర్వాత యూనిట్ లోపల లాక్ చేసి, మౌస్ని లాక్ చేసి రెడీగా ఉండాలి మీరు. ఎందుకంటే ఇందాక రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ వచ్చింది కదా, ఆ కీ అది రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ బ్యానర్ వచ్చేసిన తర్వాత అది 2 seconds 3 seconds ఉంటుంది, అంతకన్నా ఎక్కువసేపు ఉండదు. అందుకొంచెం మీరు మౌస్ కి లోపల లాక్ చేసి రెడీగా ఉండాలి. ఒకసారి లాక్ చేసి ఎప్పుడైతే మీరు RHEL ఫైల్ వచ్చిందో అప్పుడు మీరు అప్ యారో డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసి ఉండాలన్నమాట. ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇది మన సిస్టమ్ దగ్గర ఒకటే కర్నల్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే చూపెడుతుంది, కొన్ని సర్వర్స్ లో 2-3 కర్నల్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ 2 కర్నల్స్ కంపల్సరీ మేనేజ్ చేస్తాం అనమాట. ఒకటి కరెక్ట్ అయిపోయినా ఇంకో దాంతో లాగిన్ అవ్వడానికి. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ సిస్టమ్ టు కర్నల్ అంటే మెయింటెనెన్స్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ బూట్ చేసిన తర్వాత దాని కర్నల్ బ్రేక్ చేసి ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో యూనిట్ ప్రెస్ ఈ, ఇక్కడ చూడండి కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో సెకండ్ లైన్ ఉంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ టు బూట్ ద సెలెక్టెడ్ ఓఎస్ ఆర్ ఈ టు ఎడిట్ ద కమాండ్ లైన్స్. ఈ అని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత యూనిట్ సెలెక్ట్ దిస్ లైన్, విఎం లైనర్స్ అని చెప్పి లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, మాడ్యూల్ విఎం లైనర్స్ LINUZ, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూనిట్ ప్రెస్ 1 అంటే ఏంటి? సింగిల్ యూజర్ మోడ్. ఎంటర్. నా బి అంటే ఏంటి? బూట్. మీరు 1 బూట్ బి అని పెట్టారు అనుకోండి, బూట్ చేస్తే
ఇప్పుడు ఏంటి, ద సిస్టమ్ విల్ బూట్ త్రూ సింగిల్ యూజర్ మోడ్. సింగిల్ యూజర్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఒకటే అంటే ఓన్లీ వన్ యూజర్ ఇస్ అలౌడ్ హియర్ రైట్ నౌ, అండ్ హూ ఇస్ దట్ యూజర్ ఈస్ రూట్ యూజర్. ఇక్కడ ఏంటి, ఫైల్ సిస్టమ్స్ అవి ఇవి ఏమీ ఉండవు, ఇక్కడ ఏవి మౌంట్ అయి ఉండవు. వీ నీడ్ టు మౌంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫైల్ సిస్టమ్ మాడిఫై చేయాలంటే ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ వీ నీడ్ టు మౌంట్ ఇట్. అది కూడా ఏంటి, రీడెడ్ పర్మిషన్స్ అని మనం మౌంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. మౌంట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ డూ సంథింగ్, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్ టెల్లింగ్ init టు గో టు సింగిల్ యూజర్ మోడ్. వెళ్ళిపోయిందా? అండ్ who space hyphen r, yes s అంటుంది. Yes. s అంటే ఏంటి, సింగిల్ యూజర్ మోడ్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు మౌంట్ మా రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట. అవి మౌంట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ తోటి రిమౌంట్ /rw స్పేస్ స్లాష్ అంటే మౌంట్ -o రిమౌంట్ విత్ రీడెడ్ పర్మిషన్స్ అండ్ స్లాష్ అంటే నేను స్లాష్ ని రీడెడ్ పర్మిషన్ తో మౌంట్ చేశాను. ఓకే, అప్పుడు ds+- కొడితే ఇప్పుడు మీకు రూట్ పర్మిషన్ వచ్చింది. రూట్ కనపడుతుందా? అట్లాగా /dev/sda2 చూడండి, 20 GB root. Now you can do the modifications. And once done here, then init6 ఏంటి, reboot చేస్తుంది అనమాట. So when you execute that init6 here, it comes out from that single user mode and takes back your system to the graphic user interface. అంటే డిఫాల్ట్ రన్ లెవెల్ ఏముందో ఆ రన్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. This is how you can do it, change the different run levels and the booting process. ఇది ఏంటంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్. బూటింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఎక్కడ స్టక్ అయింది ఏంటని చెప్పేసి ఈరోజు క్లాస్లో ఎక్కడ స్టక్ అయిందో చూసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే విల్ బి డూయింగ్ అంటే ప్యాచింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ ప్యాచింగ్ ఎలా చేస్తారు. ప్యాచింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అదేంటంటే ఆర్పిఎం అండ్ ఎం అని చెప్పేసి. అంటే మనకి ఓఎస్ ఉంది కదా, ఓఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. ఇప్పుడు మనకి విండోస్లో అయితే .collection_exe ఫైల్స్ ఉంటుంది, అది మనకి లైనక్స్లోకి వచ్చేసరికి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్పిఎం ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అనమాట. అప్రాక్సిమేట్లీ 600-700 ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాకేజెస్ని మనం సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇండివిజువల్ ప్యాకేజ్ చేయాలంటే ఎలాగా, మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ చేయాలంటే ఎలాగా, ఒకవేళ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలాగా, సో దానికి ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయా, ఏం కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే చేసుకోవాలి. సో ఆ ఒక్క క్లాస్లో అవి ప్యాకేజెస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాము. సో వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ అప్పుడు ప్యాచింగ్ గురించి చెప్తారు అనమాట. ప్యాచింగ్ వచ్చేసి ప్యాచింగ్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ లైక్ 2-3 సెషన్స్ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దెన్ యూ షుడ్ బి క్లియర్ విత్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ మీరు కవర్ చేసినట్టు అనమాట. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మీరు 40% ఆఫ్ సిలబస్ కవర్ అయినట్టు. ఆ తర్వాత నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కొన్ని సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద రియల్ డికౌట్స్, అంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి ఏంటని చెప్పేసి ఆ పార్ట్స్ డికౌట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈరోజు రేపు నాకు నైట్ షిఫ్ట్ ఉంది. రేపు మార్నింగ్ మరి ఆ టైంకి లెగగలనో లేదో నాకు తెలియదు, నాట్ షూర్. ఒకవేళ నేను లెగిస్తే కనుక మీకు మెసేజ్ పెడతా దట్ బీ రెడీ. ఒకవేళ నేను లెగలేకపోతే ఉండదు, మీరు చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా వాట్సాప్ నా లాస్ట్ సీన్ మెసేజ్ ఎప్పుడుందో చూసుకోండి. ఒకవేళ 10:30 11:30కి అట్లా ఉందనుకుంటే లేచినట్లు అర్థం అనమాట. ఉంటే నేను వెంటనే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను.